So question from previous year NET examination paper. The first one is very important question, that is how to assign RS nomenclature to this compound. See here, absolute configuration question already asked in December 2014. That is absolute configuration of chiral center of starting ketone in the following reaction. So look at this reaction. It is very, very important. You tell me from this reaction, attack is made from top face or bottom face? This is your reaction, and you have to assign the chiral notation of starting ketone, chiral center of starting ketone in following reaction. See, this is your reaction. See, this is your reaction. Here it's a ethyl. This is reactant. Hydrogen is on back side, and here it's a methyl group, and it is carbonyl. So look at here. See, if you give number from here, so it's a 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So 6 number chiral center remains as it is in product and reactant, but 3 number chiral center is not mentioned clearly. Reactant may clearly apel nathi. It doesn't mention clearly. So better way you can go for Crame's rule and predict major product and then decide its nomenclature. So this is more convenient. અહીંયા તમને ખબર નથી કે મિથાઇલ ગ્રુપ છે નોર્મલ લાઈન પર બતાવ્યું છે. It will be in the back side or it may be in the front side. We don't know. એટલે આપણે we are going to predict this chiral center by using application of Crame's rule. The Crame's rule જે છે એના આધારે આપણે ડિસાઇડ કરશું. So that will be see later on. 6 number નો તમે ડિસાઇડ કરી શકશો એટલે બે ઓપ્શન રિમૂવ થઈ જશે. 6 number is this one, ethyl, hydrogen, methyl, and this entire group. So this group got number 1. This group got number 1. Ethyl got number 2, methyl got number 3, and hydrogen got number 4. So this is 1, 2, 3. It's a S. It is anti-clockwise, so it's a S. So this 6 number carbon is S. So only 2 options are correct. Option number 1, A and B. Now chiral center at carbon number 3. This is depending on product. Product કઈ છે એના ઉપર આધાર રાખશે. So that will be see after completion of Crames and Felkin rule. બરાબર, એના ઉપર છે questions એટલે rules પછી લઉં છું. Now amino acid constituting artificial sweetener is given below R. So see, most of the amino acids are L configuration. Add L aspartic acid and L phenylalanine. L configuration છે L aspartic acid and L phenylalanine. Aspartic acid and phenylalanine. Aspartic acid is a acidic amino acid. Phenylalanine, alanine is a, or simply see, this amino acid is having 2 groups, NH2 and hydrogen. At one side it's NH2 and hydrogen, and other side it's a, or in case you can say it says one is NH2 group, another is COOH group. Amino acid કેમ કહીએ છીએ ને? Because it has NH2 and COOH group. NH2 and COOH group containing acid is, you can say, this is nothing but amino acid which having 2 group. Now in case of aspartic acid, it's all are the alpha amino acid used in protein structure. So especially if you talk about configuration of amino acids, so most of them are L configuration. Amino acid is most of them having L configuration. Here see, in aspartic acid, the group which is important group which is known as, this is your R group. Here H and NH2. This is the basic structure of amino acid. NH2 is on left hand side, so it is called L amino acid. And if NH2 group is on right hand side, then it is called D. First, all the amino acid having L configuration.
So therefore we are considering this structure. So this is a structure. Now if you put R is equal to CH2 COOH, then it's aspartic acid. R is equal to CH2 COOH, then it's aspartic acid, and phenylalanine is nothing but, if R equal to methyl, then it is called alanine, and R is equal to CH2 CH3, sorry, CH2 phenyl. Then it is called, here it's a phenyl. Then it's called phenylalanine. So it's both having L configuration. What is its RS nomenclature? So here number 1 given to nitrogen, number 2 given to COOH, this is number 3 and this is 4. It is R. If you change the direction, then it is called S-aspartic acid. આ ગમે તે હોઈ શકે, R પણ હોઈ શકે, S પણ હોઈ શકે. But amino acid has basic structure is, you can say, this is L configuration. અહીંયા જે ક્વેશ્ચન છે ને, actually this question is આમાં મિસિંગ છે. અહીંયા તમને જે સ્વીટનર, આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનરમાં જે યુઝ થાય છે કમ્પોનન્ટ, એ આપેલ છે ને એમાં કયા બે એમિનો એસિડ છે આવું પૂછ્યું છે. So this is in December 14. So we take a question from December 14 exam. Actually આ તમને આપેલ છે. Previous year જે પેપર્સ છે એની અંદર December 14 માં અહીંયા સ્ટ્રક્ચર આપેલું હશે તમને. Look at here. Now December 14. See, this is December 14 paper. This is already given. Okay, structure એનું આપેલું હશે ને એમાં કયા બે એમિનો એસિડ છે આવું પૂછ્યું છે. So that's once we complete amino acids, so you are knowing all the structures very well. કે ડાઇસેકેરાઇડ યુઝ થાય એનું સ્ટ્રક્ચર આપેલું છે. બે મોનોસેકેરાઇડ કમ્બાઈન થઈ અને જે ડાઇસેકેરાઇડ અથવા તો સોરી બે એમિનો એસિડ કમ્બાઈન થઈ અને જે બનાવે constituent, that structure is given in this paper. કાયદો સેન્ટર વાળો જે છે એ પણ આ પેપરનો ક્વેશ્ચન છે. Now look at here, see this one, question number 54. હવે જો અહીંયા મેં તમને કન્ફિગરેશન બંને આપી દીધા. કેવી કન્ફિગરેશન આવે છે? R આવે છે કે S? એનું કન્ફિગરેશન જે છે એ R છે કે S? આપણે 1 2 3 નંબર આપી દીધા. R છે કે S? Yes. S છે. બરોબર, it's a S configuration. This is also, see, look at here, 1 2 3 and 4. It is R, but after changing direction it's S. એટલે phenylalanine and aspartic acid both having S configuration. S ક્યારે બને? કયો કોમ્પોનેન્ટ મારે લખવો પડે? L લખાય કે D? સપોઝ D હોય તો કયું કન્ફિગરેશન આવે? D એટલે NH2 group is on right hand side, so it's R. તો R આવે, બરોબર. D હોય તો R આવે. This D is nothing but R. તો હવે આ કેસમાં જુઓ તમે, see, look at here. અહીંયા ઓલરેડી તમને આ કાયદો સેન્ટર બંને કેવા હોવા જોઈએ? R હોવા જોઈએ કે S? L ક્યારે આવે? R આવે કે S? હા, S આવવા જોઈએ. તો આપણે જો હા, so we first check it. So this is chiral center, see. So one number is given to which group? NH2 CH2 NH2, good. પછી આ કાર્બોનિલ જે છે 2 નંબર, CH2 3 નંબર, અને હાઇડ્રોજન કઈ બાજુ લેશો? ફ્રન્ટ સાઈડ, બેક સાઈડ, સોરી, Back side.
So now if you draw a circle from 1 to 2 to 3, R છે કે S? S. S છે. અહીંયા check કરી લ્યો. 1 number is given to nitrogen. This is 2 number ester form છે 3 number and this is 4. R છે કે S? R. હાઇડ્રોજન S. કઈ બાજુ? R. R. R હાઇડ્રોજન ડિરેક્શન ચેન્જ થશે. હા ચેન્જ થશે તો S થશે. S થઈ જશે. બોથ આર S. બધા L જ છે. So this is also S. હવે જો અહીંયા કયું ગ્રુપ છે? આ તો NH2 CH COOH વાળો ગ્રુપ થઈ ગયો. આ પેપ્ટાઇડ બોન્ડ બને છે. Here it's a CH2 COOH. R equal to CH2 COOH. And therefore it is aspartic acid. So this structure is for which acid? L-aspartic acid. And this is CH2 phenyl. This is equal to R. So this is called phenylalanine. Okay, and therefore structure is nothing but composed of L-aspartic acid and L-phenylalanine. Okay. Actually, this question is given. It is not given fully, but some part is missing. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So this is correct one. Okay, now after this, the next one is correct relationship between the compound given below. Two compounds are given below. What is its correct relationship? So that compound having C chiral axis and also having chiral center. બે વસ્તુ છે તમારી પાસે. See, one is this one. પહેલા બંનેમાં chiral axis નો nomenclature આપી દેવાનો. Then you can go for deciding nomenclature of અહીંયા carbon છે. Here see chiral center. OH is on your side. Hydrogen is away from your side, and this is methyl. This is compound 1. What's about compound 2? H, methyl, OH is away from us. તો automatic hydrogen કઈ બાજુ લેવાશે? Back side. Our side, બરાબર ને? Front side. ચાલો, આ ફર્સ્ટ મોલિક્યુલમાં કઈ બાજુથી એલિન એક્સિસનું જે છે કાયરલ એક્સિસ એનું નોમેનક્લેચર કેવી રીતે આપશો? કઈ બાજુ વિઝ્યુલાઇઝ કરશો મોલિક્યુલને? સ્ટ્રક્ચર એની વાત કરું છું. ધીસ સ્ટ્રક્ચર એ રાઈટ સાઈડ કે લેફ્ટ સાઈડ? એલિનના નોમેનક્લેચર આવડે છે કે ભૂલી ગયા? કોઈને નથી ખબર? લેફ્ટ સાઈડ. લેફ્ટ સાઈડ અહીંયા સ્ટેન્ડ કરવાનું. કયું ગ્રુપ તમારી નજીક છે? Cl. Cl ડાર્ક લાઈન અને હાઇડ્રોજન અવે ફ્રોમ અસ. Cl ને નંબર 1 અપાઈ, H ને 2 નંબર, 1 નિયર 2 નિયર. પછી ચાલો અહીંયા બે ગ્રુપ છે હાઇડ્રોજન એન્ડ કાર્બન. વિચ ગ્રુપ ઇઝ ધેર ઓન યોર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ?
તમારી રાઈટ સાઈડમાં કયું ગ્રુપ છે? હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજન રાઈટ સાઈડમાં છે? એ કાર્બન. જગ્યાએ ઊભા છો ત્યાંથી કાર્બન આવે. યસ, કાર્બન. તમે Cl પાસે ઊભા હોય ત્યાંથી જોવો જોઈએ મોલિક્યુલને 90 ડિગ્રી ઉપર રહીને. કાર્બન is on your right hand side and hydrogen is on left hand side. So it's a 1F, 2F. Circle draw કરો 1 near to 2F. Clockwise છે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ? ક્લોકવાઇઝ છે પણ સર ડિરેક્શન ચેન્જ થશે કારણ કે હાઇડ્રોજન ડિરેક્શન ચેન્જ કેવી રીતે કરવાની હોય? આપણે પેલિનમાં કઈ ડિરેક્શન ચેન્જ કરવાની કીધી? 2F એટલે હાઇડ્રોજન એટલે ઓલરેડી ફાર ગ્રુપ હવે જ છે. એલિનના નોમેનક્લેચર હા એસ થાય આટલું જ ખાલી કરવાનું 1 નિયર ટુ 2 નિયર. આમાં ડિરેક્શન ચેન્જ કરવાની મેં કીધી જ નથી કારણ કે 2F નો મતલબ શું છે? F એટલે ફાર. હાઇડ્રોજન નજીક છે જ નહીં, ફાર છે. તો કાયરલ એક્સિસનું એક્ઝામ્પલ જોવો એટલે ખ્યાલ આવશે. Hydrogen is already away from us. There is no need to change the direction. એ પછી ને આ બધા એક્ઝામ્પલ આપણે જ કરાવ્યા જો હજી. એ જ ને. 1 near to 2 near પછી 1F. 2F is away from viewer લખ્યું જ છે જો હજી. No need to change the direction. આવો એક્ઝામ્પલ એક કરાવી પણ દીધો છે જો. ચાલો નામ કયું આવશે? આર આવશે કે એસ? એસ. એસ આવશે. ચાલો આ બાજુ કાયરલ એક્સિસ નું નામ આપી દો. Which group is close to you? Top of the plane કયું આવશે અહીંયા ઉપરની બાજુ? એચ. હાઇડ્રોજન. હા એચ આવશે. Cl આવશે. 1 near 2 near. Which group is there on your right hand side? H. H, good. On the left hand side C, 1F, 2F. Circle draw કરો 1 near to 2 near. It is also S. હવે બંનેમાં કાયરલ સેન્ટર નું નામ આપીને કયો છે રિલેશનશિપ બંને વચ્ચેની કેવી રિલેશનશિપ છે? હોમોટોપિક. હા નામ કયું આવે છે કાયરલ સેન્ટર નું? નામ કયું આવે છે બોલો? હોમોટોપિક બોલ્યા પણ નામ કયું આવે છે? R configuration. આર કન્ફિગરેશન આવે. બંનેમાં આર આવે છે? હા ઠીક કરેલું તો ખોટું હોઈ શકે. Yes, sir. બંનેમાં આર છે. ઓકે. OH ને નંબર 1 આપવાનો, કાર્બન નંબર 2, મિથાઇલ નંબર 3. ઇટ ઇઝ આર. આમાં પણ એ જ રીતે ધીસ ઇઝ 1 2 3 4. ઇટ ઇઝ એસ બટ હાઇડ્રોજન ઇઝ ઓન અવર સાઇડ સો ઇટ્સ આર. બંનેમાં નામ કેવા આવે છે? સેમ એન્ડ ધેરફોર ઇટ ઇઝ હોમોટોપિક. હોમોમર કહેવાય ને એકબીજાના હોમોમર કહેવાય. આઇડેન્ટિકલ સ્ટ્રક્ચર. ચાલો આમાં કયો ઓપ્શન કરેક્ટ છે? આ મોલેક્યુલ કાયરલ છે કે અકાયરલ એ કેવી રીતે ખબર પડે? કાયરલ છે કે અકાયરલ ચેક કરવું હોય તો કેવી રીતે આપણે ખ્યાલ આવે? પેન લેવાનું.
તો મોલિક્યુલમાં પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી નોમેનક્લેચર આપી દેવું પડે, પેલા બંને બાજુથી નામ સરખું હોવું જોઈએ, પ્લેન ન હોવું જોઈએ, બરોબર. પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી હોય તો એ કાયરલ થઈ જાય. આ બાજુથી નામ આપશો તો શું નામ આવે છે? R. આ બાજુથી R આવશે ત્યાંથી. કેન્સલ નથી થતું એટલે આ મોલિક્યુલને કેવો કહેવાય મોલિક્યુલ? એ પણ આપણે લખાયું હતું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડિસસિમેટ્રિક. ઇટ having C2 axis and it's a chiral. This molecule is chiral and possesses which symmetry element? આ કયા ક્લાસમાં આવે? Chiral plane. chiral plane. કેટલા પ્રકારની કાયરલિટી હોય? હેલિકલ કાયરલિટી હોય, chiral plane હોય, chiral axis હોય, બરોબર. This is a chiral and possesses chiral plane. First option correct. Molecule is chiral and possesses chiral axis. એ ના આવે. Molecule is achiral and possesses plane of symmetry. એ પણ ના આવે. Molecule is achiral and possesses center of symmetry. આ પણ ના આવે. કાર્બન 3 અને 4 નું RS નોમેનક્લેચર આપવું છે ડી રિબોઝમાં. સ્ટ્રક્ચર આપેલ નથી. રિબોઝ એટલે પેન્ટોસ સુગર છે, 5 કાર્બન હોય. ડી રિબોઝ એટલે અહીંયા OH રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લખો એને ડી કહેવાય. સેકન્ડ લાસ્ટ કાર્બન પર OH રાઈટ હેન્ડ સાઈડ હોય એને ડી કહેવાય. ગ્લિસરેલ ડી ના સ્ટ્રક્ચર પરથી આવે છે ડી રિબોઝ. કારણ કે ગ્લિસરેલ ડી નું સ્ટ્રક્ચર આવું છે CHO CH2OH. OH રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર લખો તો એને ડી ગ્લિસરેલ ડીહાઇડ કહેવાય. OH લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લખો તો એને એલ કહેવાય. એના ઉપરથી બાકીના બે કાર્બનનું કન્ફિગરેશન અહીંયા OH રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જ છે અને ડી રિબોઝ કહેવાય. એરેબિનોસમાં એક આ બાજુ આવી જાય. ધીસ ઇઝ ડી રિબોઝ. ચાલો આ ત્રણનું નોમેનક્લેચર આપવું. એમાં કાર્બન નંબર 1, 2, 3 અને 4. 3 અને 4 નું નેમિંગ કરવું છે. 3 માં એક નંબર કોને આપશું? થ્રી પાસે 4 ગ્રુપ છે. OH છે, COH નીચે અને H છે. એક નંબર કોને આપશું? OH ને ઓક્સિજન ને. બે નંબરમાં ઉપર CHOH છે, નીચે CHOH છે, તો કોને આપશું? ઉપરવાળા કાર્બન. કારણ કે કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે જોડાયેલ છે, નીચે CH2 સાથે છે, તો આ ઉપરવાળા એન્ટાયર ગ્રુપને 2 નંબર. This is 3 and this is 4. સર્કલ ડ્રો કરો 1 2 2 2 2 3. It is anti-clockwise, but after changing direction it's R. એ જ રીતે ફોર્થ નંબરનો કાર્બન એક નંબર કોને આપશો? OH ને. બે નંબર ઉપરના ગ્રુપને આને 3 નંબર આપશો. This is 4. S થાય છે, ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો so it become R. So નંબર 3 R આવે, 4 પણ R આવે છે, એટલે આ ઓપ્શન કરેક્ટ. એ પણ ડિસેમ્બર 2014 માં જ પૂછાયેલો છે, બટ સ્ટ્રક્ચર ના આપેલું, ખાસ ધ્યાન રાખજો. સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરવાનું હોય. ચાલો એના પછી જે છે આઈડેન્ટિફાઈ 2 એનેન્સ્યુમર, બરોબર. 1 થી 4 સ્ટ્રક્ચર આપ્યા છે. કઈ મેથડનો યુઝ કરશું આપણે? નોમેનક્લેચર. ફર્સ્ટમાં આમાં મિરર ઇમેજ ખ્યાલ ના આવે, ફ્લાઇંગ વેજ પ્રોજેક્શન છે.
Here say one number is given to Br. Two number is given to this carbon. This is 3 and 4. Hydrogen is away from us. It is S. This is S. And what's about another chiral center? Am I audible? Yes, sir. This is 1, 2, 3, and 4. This is S, but hydrogen is on our side, so it is R. So overall configuration is SR. This is for first molecule. What's about second? This is 1, 2, 3, 4. It is S, but after changing direction, it become R because hydrogen is on our side. આ કેસમાં જો કઈ મેથડ યુઝ કરવી પડશે? સેકન્ડ કાયદા સેન્ટર પર ડબલ ઇન્ટરચેન્જ. એટલે આ રીતે થશે. જો this is the group. અહીંયા કયું ગ્રુપ લાવશો? હાઇડ્રોજન ને કોની જગ્યાએ લઈ જશો? Br ની જગ્યાએ. અને આ એન્ટાયર ગ્રુપ અહીંયા આવી જશે અને CH3 અહીંયા આવી જશે. આ બેની પોઝિશન ચેન્જ થશે. So this is 1, 2, 3. yes છે કે R? 1, 2, 3. It is? Yes. So it is RS. Good, it says. So it is RS. So this is RS. By using double interchange method, this becomes S. So it is RS. What's about third one? This is number 1, 2, and 3. So it is 1, 2, 2, 2, 2, 3. It is S. But after changing direction, it becomes R. અહીંયા પણ એ જ રીતે see one number is given to Br. This is 1 number, 2 number, 3 number, and 4. It is S, but after changing direction, it become R. What's about fourth one? 1 number, 2 number, 3 number, and 4. Hydrogen is already away from us. So if you draw structure from 1 to 2, 2 to 3, it is S. It is S. But here, this is 1, 2, 3. In this case, one number is given to Br, two number is given to this group. This is number 3 and this is 4. So I have double interchange method use करवी पड़શે because hydrogen is on normal line. So you can change the position of methyl and other group and hydrogen, and you can say Br. અહીંયા Br આવી જશે, અહીંયા hydrogen આવશે, અહીંયા R group આવશે, અહીંયા methyl. So this is Br number 1, this is number 2, this is 3. કયું નામ આવશે આનું? 1, 2, 2, 2, 2, 3. It is S. Now you tell me, our question is identify two enantiomer among following. કયા બે enantiomer છે એકબીજાના? 1 and 2. 1 અને 2. enantiomer નો meaning શું છે? હમણાં તમને મેં કીધું 3 and 4, sir. 3 and 4, sir. RR અને SS enantiomer કહેવાય. SS ની મિરર ઇમેજ RR કહેવાય. R ની મિરર ઇમેજ S કહેવાય. આ RS ને SR ક્યાંથી enantiomer કહેવાય? મોલિક્યુલમાં શું છે? મોલિક્યુલ કેવો છે? સિમેટ્રિક છે કે એસિમેટ્રિક? Molecule is symmetric. તો સિમેટ્રિક માં RS કયો કે SR કયો બંને સરખું જ કહેવાય અને હોમોમર કહેવાય. અહીંયા CH3Br છે, અહીંયા CH3Br છે, ઇન્ટરનલ પ્લેન છે, મેસો કમ્પાઉન્ડ છે, એની મિરર ઇમેજ મળે. આ ટાઈપનો મોલિક્યુલ છે. એક R અને બીજું S. સિગ્મા પ્લેન છે. આ તો હું ડિસ્કસ કરતો હતો જ્યારે સ્ક્રીન શેર નહોતી ત્યારે. But it is a fully mirror image. One is RR, another is SS. 3 and 4. 1 and 3 કેવા કેવા એકબીજાના? 1 and 3.
ડાયસ્ટેરિયોમર બરોબર 1 અને 2 ની છે ને હોમોમર કહેવાય 1 and 2 આર હોમોમર because they are identical 3 and 4 enantiomer જો એસિમેટ્રિક મોલેક્યુલ હોત તો ડેફિનેટલી 1 and 2 આર enantiomer but એસિમેટ્રિક મોલેક્યુલ છે નહીં સિમેટ્રિક છે 1 and 3 1 and 4 2 and 3 2 and 4 all these are diastereomer. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay. Now question number next, that is December 2016 questions. Correct statement about following structure. આ structure તમને આપેલ છે. આ structure આ રીતનું આપેલ છે. See what is its name? કોણ કહેશે? આ મેથડ પણ મેં શીખવાડી હતી. R means P. P helix. કેવી રીતે ખબર પડી? કેવી રીતે ખબર પડી એમ કહું છું? Dark line થી move કરવાનું. તો આ એ ક્લોકવાઇઝ થઈ જાય કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ થઈ છે? Clockwise. તો એને પી એલેક્સ કહેવાય બરોબર પ્લસ ડાર્ક લાઇન થી એન્ટર થઈને બરોબર આમ પી એલેક્સ ગુડ. આપને ક્વેશ્ચન આવું પૂછ્યું વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ કરેક્ટ. ચાલો આ સ્ટેટમેન્ટ માંથી ચૂઝ કરો કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. એક જ મિનિટ. આ સ્ટેટમેન્ટ આપેલ છે. It is a chiral an example of chiral axis, chiral center કે chiral plane કે આવું આપેલ છે. સ્ટેટમેન્ટ પણ આઈ થિંક મિસિંગ છે. ડિસેમ્બર 2016 ના પેપરમાં છે. અને જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ પણ ક્યાં છે? ડિસેમ્બર 2016 ના પેપરમાં છે. એનીવે ચાલો એ પછી હું મૂકું છું. ક્વેશ્ચન આવે સ્ટેટમેન્ટ આવે છે molecule is chiral and having chiral plane. Molecule is chiral and having chiral axis. Molecule is chiral and having helical chirality. બરોબર તો કયું સાચું આવે? Molecule is chiral and having chiral plane. સિમેન્ટ કોઈ પણ કાયરાલિટી 4 રીજન થી હોય. કયા કયા 4 રીજન? Chiral axis, chiral plane, chiral center, and Helical chirality. આમાં કયું આવશે? Helical chirality. તો હમણાં કોક બોલ્યું હતું ને કાયરલ પ્લેન. આમાં ક્યાં કાયરલ પ્લેન છે? કાયરલ પ્લેન ને તો આરએસ નોમેનક્લેચર આપીએ છીએ. મોલેક્યુલ ઇઝ કાયરલ એન્ડ ઇટ હેવિંગ કાયરલ હેલિકલ કાયરાલિટી. હેલિક્સ સ્ટ્રક્ચર છે તો જ પી ને અપાય નામ ફિનાન3 ની ડેરિવેટિવ છે. એક મિસ્ટેક કરશો આમાં તમે ઉતાવળથી એટલે પાસ થવાની આશા નહીં રાખવાની. અત્યારે પણ હું જે ક્વેશ્ચન પૂછું છું તમે 2-3 વખત વિચારી અને બહુ વ્યવસ્થિત ભલે ઇઝી ક્વેશ્ચન હોય તો પણ કોન્ફિડન્સ સાથે જ ઓપ્શન ચેક કરીને જવાબ આપશો ને તો જ સાચા પડશે. નહીં તો નેગેટિવ ઢગલા બંધ થઈ જશે. પોઝિટિવ સાચા કેટલા પડે નક્કી નહીં બટ નેગેટિવ મેક્સિમમ થઈ જશે એ ગેરંટી. બરોબર એટલે તમને ક્વેશ્ચન આવડશે તો પણ પછી બહાર આવીને અફસોસ કરશો. એટલે આવા જ સ્ટુડન્ટ છે એ 70% સ્ટુડન્ટ તો આ રીતે જ નપાસ થતા હોય છે. 70% સ્ટુડન્ટને આવડતું જ હોય પણ એકવાર સર્કલ થઈ ગયું એટલે આમાં કઈ પેન્સિલ છે નહીં એટલે એ પૂરું થઈ ગયું. ક્વેશ્ચન ભૂલી જવાનો. એટલે આવા 5 ક્વેશ્ચન ઇનફ છે કે જે તમને આવડતા હોય ને તમે ખોટા લખી નાખો એટલે ફેલ થઈ જાઓ. એટલે આ એક પ્રેક્ટિસ છે બરોબર. મોલિક્યુલ્સ ગમે તે રીતે પૂછવું બધા એંગલથી વિચારી અને લોજિકલી તમારે આન્સર આપવાનો. ઉતાવળથી આન્સર નહીં આપી દેવાનો. અધરવાઇઝ 100% આગળ જો એક્ઝામ્પલ આપણે 3-4 વાર અગાઉ ડિસ્કસ કર્યું હતું
કે SR અને RS છે એ બંને હોમોમર છે સિમેટ્રિકલમાં, છતાંય પણ ઘણા એનએનસીઓમાં કહી દીધું. અહીંયા પણ આ રીતે છે. એટલે બેટર છે કે અને રિવિઝન રાખો. મેક્સિમમ પછી રિવિઝનનો ટાઈમ નહીં મળે. અત્યારે ચેપ્ટર ચાલે છે, આટલો સમય છે તમારી પાસે, 1 કલાક લઉં છું, છતાંય જો આ ચેપ્ટર રિવિઝન નહીં કરી શકો તો પછી બીજા ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થશે એટલે ફરી આ ચેપ્ટર વાંચવાનો ટાઈમ નહીં મળે. એટલે બેટર છે કે અત્યારે જ્યારે ચાલતા હોય ને ત્યારે એને મેક્સિમમ રિવિઝન છે એ બધું કન્ટિન્યુ કરી દો વાંચવાનું બધું. ઓલ્ડ વિડીયો જોવો. તમારો વોચિંગ અવર પણ મારી પાસે આવતા હોય, કોને કેટલી વખત વિડીયો જોઈ. હાર્ડલી 1 કલાકે વિડીયો જોયેલો નથી હોતો. એટલે આવડતો જ જોવાની જરૂર નથી. પ્રેઝન્ટેશન વાંચો તો પણ ચાલે, બટ તમને ન આવડે, કોઈ કન્સેપ્ટ ક્લિયર ન હોય તો એને રિવાઇઝ કરો. એ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચાલો, આમાં હવે ભૂલ ન થવી જોઈએ. વોટ્સ અબાઉટ ધીસ વન? વોટ્સ અબાઉટ ધીસ મોલિક્યુલ having plane of symmetry and center of symmetry? આમાં ખબર કેમ પડશે પ્લેન છે કે નહીં? તો કે આ લેપટોપનું પ્લેન લેવાનું. લેપટોપની આગળ કોણ છે અહીંયા? એચ છે કે OH? OH. તો એટલા જ અંતરે અહીંયા આ પાછળ છે. જુઓ, આમ આડું પ્લેન મૂકી દેશો એટલે ખબર પડશે. જેટલા અંતરે આગળ OH છે એટલા જ અંતરે એની મિરર ઇમેજ પાછળની બાજુ છે. H પણ એટલા જ અંતરે છે, CWH પણ એટલા જ અંતરે છે. તો આ મોલિક્યુલમાં પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી કહેવાય. અને બીજું સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી આવે. સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી એટલે અપોઝિટ ડિરેક્શનમાં ઇક્વલ ડિસ્ટન્સે ઇક્વલ નંબર ઓફ એટમ્સ હોય. સેમ ડિરેક્શન નહીં, અપોઝિટ ડિરેક્શન. જો આ રીતના મોલિક્યુલ આપે તમને તો ઇટ ઇઝ ઓનલી આ રીતના જો મોલિક્યુલ આપેલો હોત તો ઇટ ઇઝ ઓનલી હેવિંગ પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી. આ OH છે ને H. તો OH ની મિરર ઇમેજ OH છે, અહીં H ની મિરર ઇમેજ H છે, CWH ની મિરર ઇમેજ CWH છે. તો આને ફક્ત સિગ્મા પ્લેન કહેવાય, પણ સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી ન કહેવાય, કારણ કે બંને CWH સરખા અંતરે છે બટ અપોઝિટ ડિરેક્શનમાં નથી. બટ જો આમ આપી દઈએ સો ઇટ્સ એ સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી. સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રીનો મિનિંગ થાય ઇક્વલ ડિસ્ટન્સે અપોઝિટ ડિરેક્શનમાં એટમ હોય, બધા એટમ. અને પોઈન્ટ ઓફ ઇન્વર્જન I કહેવાય, બરોબર ને? સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી I. તો કરેક્ટ વન ઇઝ બોથ. ઇટ હેઝ બોથ પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી એન્ડ સેન્ટર ઓફ સિમેટ્રી. ચાલો, એના પછીનું જે છે એમાં ડબલ બોન્ડ કેવો છે? એ છે કે Z અને કાયરલ સેન્ટર છે અહીંયા આપેલું. પ્રેશર પ્રોજેક્શન જ છે. 1 નંબર કોને આપશું? S2 4 વાળા છે ને એ. 4 નંબર આને આપશું, બરોબર. ધીસ ઇઝ નંબર 2, ધીસ ઇઝ નંબર 3. One, two, 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 three. It's a S. Hydrogen is already away from us. S and cis alkene. Cis ને કહેવાય Z, બરોબર ને? કારણ કે આ 1 નંબર છે, આ 2 નંબર ગ્રુપ છે. This is 1 number group and this is 2 number. 1 numbers એક જ બાજુ છે, so it's a cis means Z. So this is correct. Okay. ઓકે, આમાં કોઈ ડાઉટ છે? No, sir. ઓકે, ફાઇન. એના પછીનો ઓર્ગેનિક રિએક્શનનો છે, પછી જોઈએ. This is a collection of example up to December 2016. ડિસેમ્બર 2016 સુધીનું આપણે લીધું છે. કેટલું લીધું છે? ડિસેમ્બર 2016.
ડિસેમ્બર 2016 નો જે કાયરલ હેલિકલ કાયરાલિટી વાળો ક્વેશ્ચન છે આ પેપરમાં હશે જ તે. This is December 2016. તો અહીંયા છે જ 39 નંબર પણ આપણે જે ક્વેશ્ચન જોયો એ બરાબર ને ઓપ્શન્સ જોવો કદાચ પેપરમાં ઓપ્શન નહોતા. કયો સાચો આવે? મેં થોડું તમને અલગ આપ્યું હતું બટ અહીંયા નામ સાથે છે બધું. First વેરી ગુડ. compound is a chiral in P configuration. વેરી ગુડ. ઇટ્સ હેવિંગ પી કન્ફિગરેશન બરાબર. First one. Compound is chiral and having P configuration. Good. ચાલો now you tell me જે આ તો આપણે લીધોય નથી જુઓ now you tell me what's about two methyl group in this compound are homotopic enantiotopic કે diastereotopic કેવી રીતે ખ્યાલ આવે શું કરવું પડે એના માટે જોઈને જ ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ આના માટે તો C2X is sir. હા ના આના માટે તમારે અહીંયા જવાનું જુઓ C2 એક્સિસ ને મેં તમને કીધું મોલેક્યુલમાં બાકીનો ભાગ કાયરલ છે કે નહીં એ જોવાનો બરોબર ટોપિસિટી જોતા હતા ત્યારે આ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો ખબર હોય તો બંને એચએ કેવા છે એનેન્સિયોટોપિક શું કામ છે એચએ બંને એનેન્સિયોટોપિક આનું કારણ શું છે sigma plane સિગ્મા પ્લેન છે એટલે ઉપરનો ભાગ અકાયરલ છે એટલે આ બંને એચએ જે છે આ એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી આ બંને ગ્રુપ જુદા જુદા છે એટલે ઉપરનો ભાગ અકાયરલ હોય તો એનેન્સિયોટોપિક અને ઉપરનો ભાગ કાયરલ હોય તો ડાયસ્ટીરિયોટોપિક આવે અહીંયા જો એક CH3 પાછળ છે CH3 આગળ છે તો ડાયસ્ટીરિયોટોપિક બરોબર ને એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી આપણે ટોપિસિટીમાં જોયું હતું એ જ રીતે આમાં ચાલો જે બે મિથાઇલ ગ્રુપ કેવા આવે Homotopic. હા હોમોટોપિક કેમ Direction એની change કરે તો as it is રહે. એજીટી જ ના રહીએ ઉપરનો નીચેનો ભાગ સરખા છે સિગ્મા પ્લેન સરખા છે. જો અહીંયા જુઓ તમે RS નંબર લેક્ચર આપો એટલે ખ્યાલ આવશે વધારે આ એક નંબર ઓક્સિજન બે નંબર અહીંયા હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી જશે આ બે નંબર CH ને નહીં બટ ફિનાઇલના કાર્બનને આપીએ આ ત્રણ નંબરના ચાર આ S થાય છે અને આને નામ આપશો તો આ 1 2 હાઇડ્રોજન ડાર્ક પ્લેન પર લઈ લે
This is 3 and 4. This is 1 2 2 2 2 3 R, but after changing direction it become S. બંને કેવા છે? નામ સરખા છે કે જુદા જુદા? બંને સરખા ગ્રુપના છે. નામ સેમ આવે છે, તો આપણે આને RS નોમેનક્લેચર આપવું હોય રિપ્લેસ કરીને ટર્ન બાય ટર્ન. ધારો કે મિથાઇલની જગ્યાએ અહીંયા મારે Cl મૂકીને રિપ્લેસ કરીને નામ આપવું હોય તો હું 1 નંબર આને આપું, 2 આને આપું, પણ 3 નંબર કોને આપશું? બરોબર, આ કાયરલ સેન્ટર અહીંયા મળશે નહીં, એટલે આ બંને કેવા આવે? both are homotropic. બરોબર. જો અહીંયા પણ આવ્યું છે પોસિબલ સિગ્નલ પૂછેલ છે એનામાં, બટ છે કાયરલ કમ્પાઉન્ડ જ. ડિસેમ્બર 2012 અથવા તો જૂન 2012 માં એક એક્ઝામ્પલ છે, સિમિલર ટુ ધીસ ટાઈપ. જો હોમોટ્રોપિક અને એનિસોટ્રોપિસિટી વાળો તો આપણે સોલ્વ કરી દીધો છે ઓલરેડી. આ કાયરલ કન્ફિગ્યુરેશન નોટેશન એ પણ સોલ્વ કરી દીધો છે. આ પેપરના થઈ ગયા છે ડિસેમ્બર જૂન 2012 માં એક ક્વેશ્ચન છે, એ કદાચ બાકી છે, મેચ ધી કોલમ. ઓકે, આ પણ શરૂ કરી દીધો કાયરલ કન્ફિગ્યુરેશન વાળો નોમેનક્લેચર. મેચ ધી કોલમ હતું, એક બાજુ 4 કમ્પાઉન્ડ આપેલ છે, બીજી બાજુ કાયરલ એક્સિસ છે, કાયરલ પ્લેન છે, કાયરલ હેલિકલ કાયરાલિટી છે. બરોબર, આવા બધા એક્ઝામ્પલ આપેલ છે, કાયરલ એલિમેન્ટ આપેલ છે અને મેચ કરવાના હતા એને. આવતીકાલે જોશું એને. થેન્ક યુ વેરી મચ.